सेम माछ बेसर सेम माछ तरकारी सेम माछ भजा खाई जाई बोर होइजिबे मोर ए रेसिपीटी घरे निहाती ट्राए करंतु। तो देखंतु किछि नुआ तरीकारे आज आमे प्रस्तुत करबा। आज आमे आलू पोड़ी माछर बहुत गोटे स्वादिष्ट रेसिपी बनेबा। पुणी आलू माछको पोड़ीकिरी आमे बनेबा बिना भाजिकिरी आमे प्रस्तुत करबा। आलू माछर बहुत स्वादिष्ट गोटे रेसिपी। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करंतु। आशा करछि आजिर वीडियोटी आपण मानकु पसंद आसीबो। वीडियो पसंद आसले लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल जदि नुआ अछंती ताहले चैनल को मोर सब्सक्राइब करिवे। तो देखंतु क्रीमी हमर आलू माछ तरकारी बहुत बढ़िया बनिछि। तो चलंतु लेट न कर रेसिपी प्रस्तुत करबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, झिली कुकिंग को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आमे किछि माछ नबा। माछ को 2 रु 3 थर भलसे क्लीन करी धोई दबा। एठी देखंतु मु 4 पीस माछ नेछि आ माछ को 3 रु 4 थर धोई देछि। तापरे देखंतु गोटे आलू रो चोपा को बाहर करी आलू को भी कटिंग कर देछि। आलू एठी पूरा पूरी ऑप्शनल अछि। आपण माने चाहिले ऐड करिवे न स्किप करि परिवे, किंतु देखिबे आलू देकी माछ तरकारी बनातु देखिए बहुत स्वादिष्ट लागिवो। प्रथमे कोन करिवे ना हाफ चामच एतरे माछ रे ऐड कर देबा हळदी गुंड, आलू रे भी हाफ चामच ऐड करिवे। पुणी थरे सेतरे आमे ऐड कर देबा अदा रसुण पेस्ट। आलू रे माछ रे दुईटा जगह ऐड कर देबा। पुणी अल्प अल्प सेतरे रिफाइन तेल ऐड करबा। तो रिफाइन तेल बदल रे आपण माने एठी सोरिष तेल रे भी बनै परिवे। तो एबे कोन करबा ना स्वाद अनुसार दे देबा लूण को ऐड करिकरी आमे पुणी थरे हाथ साहाय्य टिके याकू मिक्स करबा। एई भली नुआ प्रोसेस रे बनांतु फ्रेंड्स, देखिबे जदि जो माने माछ खाइया को पसंद करंतिनी भी ना सेई माने भी मागी मागी खाइबे, बहुत स्वादिष्ट लागे। तो देखंतु एई भली प्रोसेस रे टिके मिक्स करिवे जेमिति कि अदा रसुण हळदी लूणर कोटिंगटा जेमती माछ लागिवो आ माछटी खाइबाकू स्वादिया लागिवो, जेमती पांचिया लागिवोनी। मु सेइथिपे ऐड करछि। पुणी थरे देखंतु आलू को एठी आपण माने चाहिले सिजेइकरी भी एई प्रोसेसटी बनै परिवे, किंतु कंचा आलू रे ही आज आमे प्रस्तुत करबा। तो आको आमे 15 मिनिट पे टिके रेस्ट पे रखि दबा। सेति भितरे चलंतु आगो प्रणाली प्रस्तुत करबा। तो एठी देखंतु मु गोटे नेछि स्टैंड नेछि। तो एबे गैस आंच को देखंतु आमे लो फ्लेम में रखिबा। एई समय रे रखिकरी आमे स्टैंड को आमे गैस ऊपर रखिबा। रखिकरी आमे सेतिरे ऐड कर दबा माछ को। माछ आलू को आमे सेतिरे ऐड करबा। जेति बड़ स्टैंड नेबे से अनुसार सेतिरे माछ आलू रखिबे, नले दुई थर बनै परिबे। तो माछ को भाजिकी तो आपण माने अनेक थर बेसर बनैतिबे कि माछ झोल बनैतिबे, किंतु एई भली पोड़ीकिरी थरे बनांतु देखिबे बहुत स्वादिष्ट लागिवो। माने देखिए पोड़ा फ्लेवर आसोनी, तार बहुत बढ़िया गोटे स्मोकिंग फ्लेवर आसो, जेहेतु आम से तेल ऐड कर तेल माछ से पुणी अदा रसुण पेस्ट ऐड अच्छी। तो आपण मैंने भाभी पारे जे मैंने केते बढ़िया पूरा स्मेलटा तार आसो। तो आपण मैंने कोयलार फ्लेवर ये दवा दरकार नहीं। तो आपण मैंने देखिए ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल जदि बनवाक चाहूँगी किसी ये प्रोसेस रे बनईकी देखूँ बहुत स्वादिष्ट लगे रेसिपीटी। तो देखो ये मुझे आलू पुणी माछ को ऐड करदेली। तो यही समय गैस आंच को स्लो रखी, किंतु एबे आमे गैस आंच टे बढ़े दबा। तो देखो हाई फ्लेम में रखिकी यही भली प्रोसेस रे स्टैंड को पूरा धरिकी ताकू पूरा आमे चारि साइड पूरा आर फ्लेवर दबा, जेमती कि हल्का फ्लेवर भी आसीजिवो आ माछड़ा भी टिके हमर सिझिजिवो, एठी आलूड़ा भी टिके हल्का सिझिजिवो। तो यही भली प्रोसेस रे आपण माने थरे ट्राई करंतु, देखिबे स्वाद ही भूली पारिबेनी। मु जमारू भाभी भी नथि जे एते बढ़िया स्वादिष्ट रेसिपीटी बनिकी रेडी हबो, बहुत स्वादिष्ट लगे। तो एबे कौन करबे ना माछ को आमे ए भली चिमटा साहाय्य उल्टेबा। तो चिमटा साहाय्य ही उल्टेबे। आ जदि आपण पाखरे स्टैंड नाही ताहले आपण माने चिमटा साहाय्य गोटे गोटे पीस माछ को ए भली प्रोसेस रे माने चिमटा रे धरिकिरी भी आपण माने पोड़ीकिरी गैस साहाय्य रे तो आपण माने बनै परिबे ए रेसिपीटी। तो देखंतु ए भली प्रोसेस रे सेम प्रोसेस रे आमे सबुतक बनै दबा, गोटे आमे प्लेट रे रखि दबा। तो आउ बाकी माछ अछि आलू अछि पुणी थरे सेम प्रोसेस रे आमे पोड़ीकिरी ताकू बाहर कर दबा। तो देखंतु मु फास्ट स्टेपटा बाहर कर देछि गोटे प्लेट को, पुणी थरे आउ गोटे स्टेप भी हमर बनिकी रेडी हो सारा। तो सबुतक आमे बनै भी सारानी, ताकू भी साइड रे रखि दबा। एठी गोटे आमे बड़ पेन नबा, सेतरे ऐड कर दबा रिफाइन तेल। तेल को प्रथमे टिके गरम होबा दबा। तेल गरम हो सारा परे एठी दुईटी बड़ साइज पियाज को मु कटिंग करी ऐड करछि। तो पियाज को कौन करियो ना टिके हल्का सॉफ्ट हैला पर्यंत टिके आमे भाजीबा एबे। तो देखंतु ए भली प्रोसेस रे टिके हल्का सॉफ्ट ही करबा, अधिका ताको आमे ब्राउन कलर करबानी, केवल पियाज रे जेमती सिझिजिवो। आ टिके अल्प टिके आमे स्वाद को बढ़िया पई जेमती क्रीमी बनिवो, खाइबा को जेमती स्वादिष्ट लागिवो, सेइथिबे 4 रु 5 टी मु सेइथिरे ऐड कर देछि काजू। काजू पूरा पूरी ऑप्शनल अछि, आपण माने चाहिले ऐड करिवे नले स्किप भी करि परिवे। तो देखो ये पियाज काजू आमर टिके भाजी भी हो सारानी। तो आपको किसी समय आम ठंडा हवा रखिदेवा, ठंडा है आपको मिक्सर आम ग्राइंडिंग करवा। तो जेहेतु से पियाज आम भाजी सारे बड़का तेल अच्छी से आम ऐड करदे, आम अदा रसुण पेस्ट 2 चामच ऐड करवा।
ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିବା। ଏଇଭଳି ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତିକି ଅଦା ରସୁଣଟା ପୋଡ଼ିବନି ବି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କାଜୁ ପିଆଜକୁ ବାଟି ବି ଦେଲି। ତ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବଟାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ସେଥି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପୁରା ଆମର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଚାଲିଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ମାଛକୁ ଏବେ ଏଡ଼୍ କରିବେନି, ଯେହେତୁ ଆଳୁଟା ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ସିଝିନି, କେବଳ 20% ହିଁ ଆମର ଆଳୁଟା ଏଠି ସିଝିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ କେବଳ ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ହିଁ ପୋଡ଼ିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା ଅଦା ରସୁଣ ତେଲ ସହିତ, ଯେମିତି ଟିକେ ଆଳୁଟା ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କିଛି ଏଡ଼୍ କରିବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ପୁଣି ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ପୁଣି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଦହି ପୁଣି 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟିକିରି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଦେଖିବେ ଦହି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ କିଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମସଲା କିଛି ଏଡ଼୍ କରିକି ଯଦି ମିକ୍ସ କରିକି ଏଡ଼୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଦହିଟା ଛିଣ୍ଡିବନି ବି, ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଦହି ଏଡ଼୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରାପୁରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲା, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ପୁରା ଦାନା ଦାନା ବନିଛି। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ରେସିପି ବନେଇଥିବେ ନା, ଦେଖିବେ ସେସବୁ ନ ବନେଇକି ଏଇ ରେସିପିଟି ହିଁ ବନେଇବେ, ଯେତେଥର ମାଛ ଆଣିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ପୁରାପୁରି ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ କାଜୁ ପୁଣି ପିଆଜର ବଟାଟା ଥିଲା, ତାକୁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଜାର୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଯଦି ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମସଲାଟା ଟିକେ, ଯେତେ ମସଲା କଷି ହେବ ନା ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ତେଲଟା ପୁରା ମସଲାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଉପରେ ତେଲଟା ଭାସିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏତେ ତେଲ ଦେଖାଯାଏନି। ସେଇଟା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ନା, ମସଲାଟା ଏତେ ଭଲସେ କଷି ହେଇନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତେଲ ଦେଖାନି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ 1 ଚାମଚ ବି ତେଲ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ମସଲା ଦେଇ କଷିବେ ନା, ତାକୁ ଭଲସେ ଯଦି କଷୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତେଲ ପୁରା ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଯିବ ତେଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। କେବଳ ମାଛ ଆଳୁ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁଟି ଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ପୁରା 50% ଆଳୁ ଆମର ସିଝିଗଲା କଷିବା ସମୟରେ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ କଷିବାକୁ ଦେବା। ତ କଷି ଟିକେ ହେଇସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ପୁରାପୁରି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ବି ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଯଦି ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପାଞ୍ଚିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗେ। ତ ଆଉ କୁକିଂ ବି ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଏଡ଼୍ କରେ। ତ ମୁଁ ଏଠି 2 ଗିନା ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କଲି। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ବନିବାକୁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପୁଣି କାଜୁର ପେଷ୍ଟ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ପୋଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେବେ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରି, ଆଉ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ବନିବାକୁ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଏଠି ଆଳୁଟା ବି ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ବି ବହଳିଆ ବନିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଏଠି ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ବି ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ କରିବେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ନୂଆ ସ୍ୱାଦରେ ଗୋଟେ ମାଛ ରେସିପି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲାଷ୍ଟରେ ମାଛକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ମାଛଟା ପୁରା ଆମର ଏଠି 80% ପୁରା ସିଝି ବି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆମର 20% ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ମାଛକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଆମେ ଟିକେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରି ଆମେ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆମେ ବନିବାକୁ ଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ପିସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି
ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଗ୍ରେଭି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏମିତିରେ ଦେଖିବେ ରୁଟି ସହିତ ତ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି ଖାଇପାରିବେ ବି, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ବନିଗଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟଟି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।